In this video, we are discussing certain important points in this module, that means stereochemistry. First of all, what are the differences between, or how we can distinguish a conformational isomerism and a configurational isomerism. In the last video, we explained in detail about the conformational isomerism. Okay. From that, the first point is that it arises due to the free rotation about the single bond. If you consider a carbon-carbon single bond, a free rotation is possible. Just because of that free rotation, different conformers are possible. So we know that the first point is it arises due to the free rotation about the single bond. But in the case of configuration, it is a particular spatial arrangement of atoms or group that shows a particular stereoisomer called the configuration or configurational isomerism. That means there is a restricted rotation about the carbon-carbon bond. The conformation arises as a result of the free rotation. We know that there will be no chances for the breakage or formation of a new bond. So that is the second point here. No cleavage or formation of the new bond. But in the case of configurational isomerism, it is not arises as a result of the free rotation. Because of that, there will be a cleavage and a reformation of bond will takes place. Okay. The next point in the conformation is that ഇവിടെ ഫ്രീ റൊട്ടേഷൻസ് ആണ് പോസിബിൾ ആവുന്നത് അല്ലേ. ഓക്കെ, ഈ ഫ്രീ റൊട്ടേഷൻ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഒരു റൊട്ടേഷനിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു റൊട്ടേഷനിലോട്ട് ഈസി ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ദറ്റ് മീൻസ് അവിടെ എന്തില്ല, ഒരു റൊട്ടേഷണൽ ബാരിയർ. അവിടെ നമുക്ക് ഒരു ബാരിയറും എന്ത് ചെയ്യേണ്ട, ഓവർകം ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ദറ്റ് മീൻസ് the rotational barrier is low, so conversion is easy and fast. ഇങ്ങനെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഒരു കൺവേർഷനിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു കൺവേർഷനിലോട്ട് പോകുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ഇതുപോലെയുള്ള ഒരുപാട് കൺഫോമേഴ്സിലുള്ള ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ കൺഫോമറിനെ മാത്രം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. I will explain once again. Conformational isomerism എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് it arises as a result of the free rotation. Just because of this free rotation, there is a possibility to form different conformers. Why? Just because it is very easy to form, or it is the rotational barrier is low, so that easy to form different conformers. Okay, just because of that, the individual conformers cannot be isolated. But in the case of the configuration, we know that the rotation is restricted, so there is a higher energy barrier is there. In order to overcome this barrier, or the barrier is to cleave the bond is high, or the barrier to cleave the bond is high, so that the interconversion between the configuration is difficult or slow. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് കൺഫോമേഴ്സ് കാണിക്കുന്ന അത്ര തന്നെ എന്ത് കാണിക്കില്ല, configurational isomerism കാണിക്കില്ല. Why? Just because for the configurational isomerism, a higher energy barrier to overcome, which is very difficult, or it is very slow. Just because of that, different configurations cannot be seen by comparing with that of the conformational isomerism. And the next point is, or the last point is, the conformational isomerism, there is a dynamic equilibrium between the conformational isomerism. But in the case of configurational isomerism, they are static and rigid. Okay. Next in this module, we want to discuss the conformational isomerism of three molecules. First one is the ethane, second is cyclohexane, and the third one is the methyl cyclohexane. So ഇതിനകത്തുള്ള ഓരോ മോളിക്യൂളിനും നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് അതിനെ ഓരോ മോളിക്യൂളിനെയും കൺഫോർമേഷൻസ് കാണിക്കുന്നത്, അതിലാർക്കാണ് സ്റ്റെബിലിറ്റി കൂടുതലുള്ളത്, അല്ലെങ്കിൽ റിലേറ്റീവ് സ്റ്റെബിലിറ്റീസ് ഓഫ് ഈച്ച് കൺഫോർമേഷണൽ ഐസോമെറിസം. ഈ ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ ഇനി ഉള്ള ക്ലാസ്സസിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, ആ ഒരു സമയത്ത് നമ്മൾ ഒരു കാര്യം കൂടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ദ ഐസോമേഴ്സ് വിച്ച് ആർ ഇന്റർ കൺവേർട്ടിബിൾ ഡ്യൂ ടു റൊട്ടേഷൻ അബൌട്ട് സിംഗിൾ ബോൺസ്, ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പറയുന്നത് കേട്ടോ. ആർ കോൾഡ് ദ കൺഫോർമേഷണൽ ഐസോമേഴ്സ്, ഓർ ദാറ്റ് വിൽ ബി ന്യൂ ഫോർ യു, ഓർ കൺഫോമേഴ്സ് ഓർ റോട്ടോമേഴ്സ്, ആൻഡ് ദ ഫിനോമിനൻ ഇസ് കോൾഡ് ദ കൺഫോർമേഷണൽ ഐസോമെറിസം ഓർ റൊട്ടേഷണൽ ഐസോമെറിസം. ഇപ്പോൾ ചിലയിടങ്ങളിൽ എന്ത് പറയാറുണ്ട്, റൊട്ടേഷണൽ ഐസോമെറിസം. ദാറ്റ് മീൻസ് it is same as that, it is conformational isomerism. ഓക്കെ, നമ്മൾ അതിനകത്തുള്ള ഫസ്റ്റ് മോളിക്യൂളാണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത്, ഈത്തേൻ, കൺഫോർമേഷൻ ഓഫ് ഈത്തേൻ. ഇവിടെ ഈത്തേനെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഈത്തേനെ ഞാനിവിടെ ബോൾ ആൻഡ് സ്റ്റിക്ക് മെത്തേഡ് വെച്ച് കാണിച്ചു. ഇവിടെ കാർബൺ ഉള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് കാണാം. ഇവർ തമ്മിലുള്ള
ആംഗിൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഈ കാർബൺ ആൻഡ് ഈ രണ്ട് തമ്മിലുള്ള ആംഗിൾ 109.28 എന്നുള്ളത് കാണാം. Then each carbon is an sp3 hybridized. ഇതാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, each carbon in sp3 hybridized. ഇവിടെ ഒന്നുകൂടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് കാർബൺ ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ട് ലെങ്ത്. This is carbon bond length. This is carbon hydrogen bond length. So this is sp3 hybridized carbon. This is also sp3 hybridized carbon. So this sp3 hybridized carbon and this sp3 hybridized carbon is forming a sigma bond. Okay. ഈ രണ്ട് കാർബണിൻ്റെയും sp3 ഹൈബ്രിഡൈസ്ഡ് ഓർബിറ്റലുകൾ തമ്മിൽ ഓവർലാപ്പ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെയാണ് അത് ഉണ്ടാവുക അല്ലേ. ഓവർലാപ്പിംഗ് കെമിക്കൽ ബോണ്ടിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചതാണ് എന്താണ്. ദിസ് ഈസ് ഫോമിങ് എ ഹെഡ് ഓൺ ഓവർലാപ്പ്. സോ ദിസ് ഈസ് വൺ ബോണ്ട്. ഇനി അത് മാത്രമാണോ? നോ. This sp3 hybridized carbon, the p orbital forming overlapping with the s orbital of hydrogen and forming a sigma bond. So this is sp3 s sigma bond. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ് സോഹോസ് റിപ്രസെൻറ്റേഷനും ന്യൂമാൻ പ്രൊജക്ഷനും എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിവിടെ ഈത്തൈൻ്റെ ന്യൂമാൻ പ്രൊജക്ഷനും സോഹോസ് പ്രൊജക്ഷനും ഒന്നുകൂടെ പറയുകയാണ്. സോഹോസ് പ്രൊജക്ഷൻ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പറയുന്നില്ല. പക്ഷേ ഫോർ എക്സാം നിങ്ങളത് എന്ത് ചെയ്യണം, ഇവിടെ ജസ്റ്റ് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതൊന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഫോർ ദ എക്ലിപ്സ്ഡ് കൺഫോർമേഷൻ ആൻഡ് ദ സ്റ്റാഗേർഡ് കൺഫോർമേഷൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ്. ദ ന്യൂമാൻ പ്രൊജക്ഷൻ ഫോർമുല ഇങ്ങനെയാണ്. എക്ലിപ്സ്ഡ് കൺഫോർമേഷനും അതുപോലെ സ്റ്റാഗേർഡ് കൺഫോർമേഷനും ഉണ്ട്. എക്ലിപ്സ്ഡ് എങ്ങനെയാണ്? ഫ്രണ്ട് കാർബണിലുള്ളയും ബാക്ക് കാർബണിലുള്ളയും ആറ്റംസ് എന്താണ് എക്ലിപ്സ്ഡ് ആയിട്ട് വരുന്നു. ദ CH bonds on the front carbon eclipsed with the CH bond on the back carbon. ഇവർ തമ്മിൽ എക്ലിപ്സ്ഡ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു കണ്ടീഷനാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. ദ ഡയഗ്രാം വിൽ ബി ഷോ ദ ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസ് ഓഫ് ദ വാട്ട് ഈസ് എക്ലിപ്സ്ഡ് കണ്ടീഷൻ. ദ സർക്കിൾ ഈസ് മെന്റ് ടു ഡിപ്പിക്ട് ദ ഫ്രണ്ട് കാർബൺ. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് ഫ്രണ്ട് കാർബൺ ആൻഡ് ദ ബാക്ക് കാർബൺ എന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, then the staggered conformation എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? The CH bonds on front carbon are maximally separated from the CH bonds on the back carbon. Okay, that is the staggered conformation. Maximum distance അവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ എല്ലാം എന്താണ്, മാക്സിമം സെപ്പറേഷനിലാണ് ഇവർ നിൽക്കുന്നത്. ഞാൻ ഈ ജസ്റ്റ് ഒരു ഈഥെയിൻ മോളിക്യൂളിന്, അതായത് ഒരുപാട് കൺഫോർമേഷൻസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞോളൂ. ഒരുപാട് കൺഫോർമേഷൻസ് നമ്മൾ പറയാനുള്ള കാരണം ഈസി ആയിട്ട് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഞാനൊരു 60 ഡിഗ്രിയിലുള്ള റൊട്ടേഷനാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഫസ്റ്റ് വൺ 0 ഡിഗ്രി എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ടുപേരും എന്തായിരിക്കും, എക്ലിപ്സ്ഡ്. ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ട് അവരെന്തായിരിക്കും, എക്ലിപ്സ്ഡ് കണ്ടീഷനിലായിരിക്കും. അതായത് ഫ്രണ്ടിലുള്ളവരും ബാക്കിലുള്ളവരും. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ റെഡ് കളറിൽ ഞാൻ കാണിച്ചു. റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നു, 60 ഡിഗ്രി റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തു, നോർമലി ഇവിടെ എത്തും. അപ്പോൾ എക്ലിപ്സ്ഡ് എന്തായി മാറി, സ്റ്റാഗേർഡായി. വീണ്ടും 60 ഡിഗ്രി കൊടുത്തപ്പോൾ അത് എക്ലിപ്സ്ഡ് ആയി. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കൺഫോർമേഷൻസ് വരുന്ന ഒരു ഡയഗ്രാംസ് നിങ്ങൾ പഠിക്കണം. വീണ്ടും എക്ലിപ്സ്ഡ് ആയി. After then 60 degrees, then it came again staggered. After that 60 degree rotated, it comes to eclipsed condition. After that it is again rotated to 60 degree, then it is staggered condition. ഒന്നുകൂടെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താവും, 360 ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ it will be again eclipsed like that of this one. അപ്പോൾ സെയിം ആയിട്ട് വരുന്നു. ഇനി ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ മാത്രമല്ല, ഈ ഒരു സ്റ്റാഗേർഡും എക്ലിപ്സ്ഡും മാത്രമേ നമ്മളിവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അല്ലേ. 60 ഡിഗ്രി റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത സമയത്ത് സ്റ്റാഗേർഡും എക്ലിപ്സ്ഡും മാത്രമേ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. പക്ഷേ ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ അല്ലാത്തൊന്ന് വരാം എന്ന് നോക്കി. ഈ ഒരു ഹൈഡ്രജൻ ഇവിടോട്ട് എത്തിയിട്ടില്ല, സ്റ്റാഗേർഡ് ആയിട്ടില്ല, എന്നാൽ എക്ലിപ്സ്ഡും അല്ല. ഇതല്ലാത്തൊരു കണ്ടീഷൻ നമുക്ക് ഒരുപാട് പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട് അല്ലേ. 0 നിന്ന് 60 വരെ എത്തുന്ന ഒരുപാട് പോസിബിലിറ്റീസ് ഉണ്ട്. ആ ഒരു കണ്ടീഷൻസിന് എനിക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും, ദാറ്റ് കണ്ടീഷൻ ഇസ് കോൾഡ് ദ സ്ക്യൂ കൺഫോർമേഷൻ. That means the conformation in between the staggered and the eclipsed conformation are called the skew conformation. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കൺഫോർമേഷൻ ഞാൻ ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. That means the angle is only the 29 degree. അതായത് എന്തല്ല, it is not the eclipsed and it is not the staggered. Okay, that is all about the two representation of the ethane. ഞാനിവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ള മോളിക്യൂൾ എന്താണ്, ഈത്തൈൻ ആണ് എടുത്ത് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. ബാക്കി ഏത് മോളിക്യൂളും നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ കാണിക്കാൻ പറ്റും. So from the staggered and the eclipsed condition, we want to find out which is more stable or the relative stabilities of the staggered conformation and the eclipsed conformation. ഇവിടെ നമ്മൾ സ്റ്റാഗേർഡ് കൺഫോർമേഷൻ്റെയും എക്ലിപ്സ്ഡ് കൺഫോർമേഷൻ്റെയും റിലേറ്റീവ് സ്റ്റെബിലിറ്റീസ് ആണ് പറയുന്നത്. എന്ന് കരുതി അത് ന്യൂമാൻ പ്രൊജക്ഷനിലാണെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ സോഹോസ് റെപ്രസെൻറ്റേഷനിലോ ആണോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഏത് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആണെങ്കിലും സ്റ്റാഗേർഡിൻ്റെയും എക്ലിപ്സിൻ്റെയും സ്റ്റെബിലിറ്റി എങ്ങനെയാണെന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. സോ ഫസ്റ്റ് വൺ സ്റ്റാഗേർഡ്. അപ്പോൾ ഒരു ഡയഗ്രം നമ്മളുടെ ഓർമ്മയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം മൊത്തം അല്ല, മാക്സിമം
ഡിസ്റ്റൻസിൽ പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ഡയഗ്രാം. എക്ലിപ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫ്രണ്ട് കാർബണും ബാക്ക് കാർബണും അറ്റാച്ച്ഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഗ്രൂപ്പ്സുകൾ എന്താണ്, ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. സോ ദ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഇസ് in stagger the hydrogen atoms on the two carbons are at the maximum possible distance. For the eclipsed condition, the hydrogen atoms on the two carbons are close to each other. ഡയഗ്രത്തിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ്. അത് മാക്സിമം പോസിബിൾ ഡിസ്റ്റൻസിലായതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ തമ്മിലുള്ള റിപ്പൾസീവ് ഇൻട്രാക്ഷൻ എന്തായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ റിപ്പൾഷൻ എന്തായിരിക്കും, കുറവായിരിക്കും അല്ലേ. കാരണം അവരെന്താണ് മാക്സിമം പോസിബിൾ ഡിസ്റ്റൻസിൽ പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. Okay, that means a minimum repulsive interaction between the carbon hydrogen sigma electrons and also between the non-bonded hydrogen atoms. Okay, എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്, ഇവിടെ നോക്കി ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ കാണിക്കാം. ഓക്കെ, ഇവിടെ സ്റ്റാഗേർഡ് ആണെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് കാർബൺ ആറ്റവും തമ്മിലും, അതായത് ഈ കാർബണും മറ്റൊരു കാർബണും അല്ലെ, ഈ ഫ്രണ്ട് കാർബണും ബാക്ക് കാർബണും തമ്മിൽ എന്താണ് റിപ്പൽഷനും, അതുപോലെ ഈ ഹൈഡ്രജനും കാർബൺ ഹൈഡ്രജൻ ടു കാർബൺ ഹൈഡ്രജൻ എന്താണ് റിപ്പൾസീവ് ഇൻട്രാക്ഷൻ എന്താണ് വളരെ കുറവായിരിക്കും. എന്താണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്, മിനിമം റിപ്പൾസീവ് ഇൻട്രാക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ കാർബൺ ഹൈഡ്രജൻ സിഗ്മ ഇലക്ട്രോൺ ആൻഡ് ഓൾസോ ബിറ്റ്വീൻ എ നോൺ ബോണ്ടഡ് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റംസ്. പക്ഷേ എക്ലിപ്സ്ഡ് കണ്ടീഷനിൽ എന്തായിരിക്കും, മാക്സിമം റിപ്പൾഷൻ ആയിരിക്കും. കാരണം ഒന്നിന് നേരെ ജസ്റ്റ് ബിലോയിലാണ് അടുത്തത്, നേരെ ബാക്കിലാണ് ഉള്ളത്. സോ ദ മാക്സിമം റിപ്പൾഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ കാർബൺ ഹൈഡ്രജൻ സിഗ്മ ബോണ്ട് ആൻഡ് ഓൾസോ ബിറ്റ്വീൻ ദ ഹൈഡ്രജൻ ആൻഡ് ഹൈഡ്രജൻ. ഇനി നോക്കി, ഇനി ഒരുപാട് ഈ മിനിമം റിപ്പൾസീവ് ഇൻട്രാക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ എനർജി എന്തായിരിക്കും, വളരെ കുറവായിരിക്കും. എനർജി കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തുണ്ടാകും, മോർ സ്റ്റേബിൾ ആയിരിക്കും. ഇനി ഇവിടെ നോക്കിയാൽ മാക്സിമം റിപ്പൾഷൻ കൂടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ എനർജി എന്തായിരിക്കും, ഹയർ എനർജി ആയിരിക്കും, ലെസ് സ്റ്റേബിൾ. എനർജിയും സ്റ്റെബിലിറ്റിയും തമ്മിൽ നല്ല റിലേഷൻ ഉണ്ട് നമുക്കറിയാം അല്ലേ. ഹയർ എനർജി, ഇതൊരു മോളിക്യൂൾ ഹയർ എനർജിയിൽ എത്തുക എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ മോളിക്യൂൾ സ്റ്റെബിലിറ്റി കുറവാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഹയർ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മോളിക്യൂളും അതിന് ഹയർ എനർജിയിൽ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നിൽക്കില്ല. ഇറ്റ് വിൽ കം ടു ദ ലോവർ എനർജി എന്ന് വെച്ചാൽ അത് സ്റ്റേബിൾ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ശ്രമിക്കുക. സോ ദിസ് ഇസ് മാക്സിമം റിപ്പൾഷൻ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഹയർ എനർജി, ദാറ്റ് മീൻസ് എ ലെസ് സ്റ്റേബിൾ. ഹിയർ ഇറ്റ് ഇസ് എ മിനിമം റിപ്പൾസീവ് ഇൻട്രാക്ഷൻ, ദാറ്റ് മീൻസ് എ ലോവർ എനർജി ആൻഡ് ദ മോർ സ്റ്റേബിൾ. സോ ദിസ് ഇസ് ദ relative stabilities between the staggered and the eclipsed condition. So which is more stable by considering the ethane in both the Soho's representation and the Newman projection. The staggered conformation is more stable than the eclipsed condition. Why? Just because of the presence of the minimum repulsive interaction between the CH sigma bond and other than the, and in the case of the eclipsed condition, maximum repulsion between the CH sigma bond. ഇതിനകത്ത് വരുന്ന മറ്റൊരു ടേമാണ് ടോർഷണൽ ബാരിയർ എന്ന് പറയുന്നത്. വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ടേമാണ് ടോർഷണൽ ബാരിയർ എന്ന് പറയുന്നത്. എന്താണ് ഡെഫിനേഷൻ എന്ന് നോക്കാം. ദ എനർജി ബാരിയർ ഓർ ദ എനർജി ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ലോവസ്റ്റ് എനർജി സ്റ്റാഗേർഡ് ഫോം ആൻഡ് ഹയസ്റ്റ് എനർജി എക്ലിപ്സ്ഡ് ഫോം. ഞാനിവിടെ എടുത്ത് പറയുന്നുണ്ട് ലോവസ്റ്റ് എനർജി സ്റ്റാഗേർഡ് ഫോം. എന്തുകൊണ്ടാണ്, അതായത് ഹൈലി സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റാഗേർഡ് ഫോം എന്ന് പറയുന്നതും ലോവസ്റ്റ് എനർജി സ്റ്റാഗേർഡ് ഫോം എന്ന് പറയുന്നതും സെയിം ആണ്. ഹയസ്റ്റ് എനർജി എക്ലിപ്സ്ഡ് ഫോം എന്ന് പറയുന്നതും അതുപോലെ തന്നെയാണ്. ഈ ഒരു ഡിഫറൻസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്, ടോർഷണൽ ബാരിയർ. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് റെപ്രസെൻറ്റഡ് ഫോർ ഈഥെയ്ൻ ഇറ്റ് ഈസ് -12.6 കിലോജൂൾ മോൾ ഇൻവേഴ്സ്. നിങ്ങൾ നോക്കി, -12.6 കിലോജൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കുറച്ചാണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു മോളിക്യൂള് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. നോക്കി, ഒരു സ്റ്റാഗേർഡ്, ഇവിടെ ഞാൻ കാണിക്കുന്ന ഒരു ഡയഗ്രം കാണിക്കുന്ന റൊട്ടേഷൻ വേഴ്സസ് ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി. ഒരു സ്റ്റാഗേർഡ് അത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തു. നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട പോലെ ഒരു സ്റ്റാഗേർഡ് കണ്ടീഷനിലായിരുന്നു, അത് 60 ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞ് അത് എന്തായി മാറി, എക്ലിപ്സ്ഡ് കണ്ടീഷനിലായി. ഈ ഒരു സ്റ്റാഗേർഡ് എക്ലിപ്സ് എത്തുന്നതിന് മുൻപേ നമ്മൾ പറഞ്ഞു മറ്റേതെങ്കിലും ഒരു ആംഗിളിലാണ് അത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് ദ സ്ക്യൂ കൺഫോർമേഷൻ. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ്. സോ ദിസ് ഇസ് സ്റ്റാഗേർഡ് ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ ടു എക്ലിപ്സ്ഡ്. ഇനി എക്ലിപ്സ്ഡിൽ തന്നെ നിൽക്കുമോ, ഇല്ല, ഇറ്റ് അഗെയിൻ റൊട്ടേറ്റ്സ്. ആ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് സ്ക്യൂ കൺഫോർമേഷൻസ് ഉണ്ടാവും അല്ലേ. ഒരു സ്റ്റാഗേർഡും ഒരു എക്ലിപ്സ്റ്റേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ, അതിനിടയ്ക്ക് ഒരുപാട് എന്തുണ്ട്, സ്ക്യൂ കൺഫോർമേഷൻസ് ഉണ്ട്. ഈ ഒരുപാട് സ്ക്യൂ കൺഫോർമേഷൻസ് കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും അത് എന്തെത്തുന്നു, സ്റ്റാഗേർഡ് എത്തുന്നു. ഈ ഒരു ഡിഫറൻസ്, അതായത് ഇറ്റ് ഈസ് ദ എനർജി ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ, ഇവിടെ ഞാൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയാണ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇറ്റ് ഈസ് ദ എനർജി ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ സ്റ്റാഗേർഡ് കൺഫോർമേഷൻ ആൻഡ് ദ എക്ലിപ്സ്ഡ് കൺഫോർമേഷൻ. എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു എനർജി, ഒരു സ്റ്റാഗേർഡ് ഒരു എക്ലിപ്സ്ഡ് ആകാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എനർജി ഓവർകം ചെയ്ത് വീണ്ടും അതെന്ത് ചെയ്യുന്നു, സ്റ്റാഗേർഡ് ആകുന്നു. കാരണം അത് സ്റ്റാഗേർഡിൽ നിൽക്കാനാണ് ശ്രമിക്കുക. എന്തുകൊണ്ടാണ്, സ്റ്റാഗേർഡ് ഇസ് ഓഫ് ഹാവിങ് ലോവർ എനർജി, മോർ സ്റ്റേബിൾ.
അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റാഗേർഡ് എക്ലിപ്സിലോട്ട് വന്നു, പക്ഷേ എനർജി കൂടിയതുകൊണ്ട് അത് വീണ്ടും എന്ത് തന്നെ ആയിട്ട് മാറും, സ്റ്റാഗേർഡ് തന്നെ ആയിട്ട് മാറും. ഇവരുടെ ഡിഫറൻസ് ആണ് എന്ത്, നമ്മൾ ടോർഷണൽ ബാരിയർ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു എനർജിയാണ് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്, ഓവർകം ചെയ്യേണ്ടത്. ഒരു സ്റ്റാഗേർഡിന് മറ്റൊരു സ്റ്റാഗേർഡായി മാറാൻ വേണ്ട ഒരു എനർജി ബാരിയറാണ് എന്ത്, ഈ ഒരു എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മീൻസ് 12.6 കിലോ ജൂൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇവിടെ നോക്കുക. The torsion barrier is too low, therefore the individual conformers cannot be isolated. ഇത് ഒരുപാട് ലോ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൽ നിന്ന്, അതായത് ഒന്ന് മറ്റൊന്നായിട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ മാറും. അതുകൊണ്ട് ഇതിൽ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരു കൺഫോമറിനെ നമ്മൾ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, വളരെ ഡിഫിക്കൽട്ടായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. I will explain once again the energy barrier or the energy difference between the lowest energy staggered form and the highest energy eclipsed form is called the torsional barrier. Okay, ഇവിടെ ഞാൻ നേരത്തെ മൈനസ് എന്ന് പറഞ്ഞു എന്ന് തോന്നുന്നു. സോറി, ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് മൈനസ്. ഞാനത് നേരത്തെ പറഞ്ഞു എന്ന് തോന്നുന്നു. ഇവിടെ 12.6 കിലോ ജൂൾ മോൾ ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് റോങ്. ഇറ്റ് ഈസ് 12.6 കിലോ ജൂൾ മോൾ ഇൻവേഴ്സ് എന്നാണ്. ഓക്കെ, ദെൻ യു ക്യാൻ സി the diagram, and after that what is the torsional strain. ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു രണ്ട് ടേമുകളാണ് വരുന്നത്. ഒന്ന് ടോർഷണൽ ബാരിയർ and other is the torsional strain. എന്തായിരിക്കും ടോർഷണൽ സ്ട്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത്? ഈ ഒരു as a carbon bond undergoes rotation such that the molecule goes from staggered to an eclipsed conformation, the molecule experiences strain. ഒരു മോളിക്യൂൾ അതിൻ്റെ സ്റ്റാഗേർഡ് കൺഫോർമേഷനിൽ നിന്ന് എക്ലിപ്സ്ഡിലോട്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് ഒരു സ്ട്രെയിൻ അനുഭവപ്പെടും. ആ ഒരു സ്ട്രെയിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്, ടോർഷണൽ സ്ട്രെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ എക്ലിപ്സിങ് സ്ട്രെയിൻ ഓർ പിറ്റ്സ സ്ട്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇവിടെ നമ്മൾ കാണിച്ചു. ഇവിടെ വന്നു 60 വന്നു, വീണ്ടും 120 then again 180, then 240, 300, then again 360. ഇവിടെ നമ്മളൊക്കെ എക്ലിപ്സ്ഡ് ആണ് മുകളിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. എന്താണ് എക്ലിപ്സ് എന്ന് പറയുന്നതൊക്കെ ഹയർ എനർജിയാണ്. ഇവിടെ നോക്കിയാൽ താഴെ നിങ്ങൾക്ക് ആരെ കാണാം, സ്റ്റാഗേർഡിനെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഓക്കെ, so this is eclipsed condition which is higher energy and this is the staggered condition. Okay, so ഈ ഒരു ഒന്നിൽ നിന്ന് മറ്റൊന്നിലോട്ട് പോകുന്ന സമയത്തുള്ളൊരു സ്ട്രെയിൻ നമ്മൾ പറയുന്നത്, that is called the torsional strain. So that is all about today.